Welcome back to Abro Tutorials. Abro Tutorials. In today's video, we are going to work out exercise 6.5. በዛሬው ቪዲዮ ቱቶሪያላችን exercise 6.5 ሰራላችኋለሁ። Let's get started. So in this video, we are going to learn about intersecting chords. When two chords intersect inside a circle, they form angles. What do I mean by that? So let's say we have a circle O with center O and two chords. Say this is A, B, C, D, and this point is E. E. So when two chords bisect each other, they form a bond, and the measure of an angle formed by two intersecting chords. Two intersecting chords is 1/2 the sum of, so this is very important, the sum of the measures of the arcs, the measures of the arcs intercepted by the angles angle and its vertical angle. Okay, now what do I mean? So this means, so measure of angle AEC. So this angle is equal to 1/2 of the sum of what? Arc AC plus, and then its vertical angle is this one, therefore the intercepted angle will be what? DB, arc DB. So the measure of, therefore the measure of the angle formed by two intersecting chords is 1/2 of the sum of what? The measures of the arcs intercepted by the angle and its vertical angle. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ሁለት ኮርድ እንደዚህ ክብ ውስጥ ኢንተርሴክት ካደረገ አንግል ፎርም ያደርጋል ብለን፣ ይሄ አንግል ፎርም የሆነው አንግል in this case አንግል E ማለት ነው። እቺኛው AEC፣ ይሄ አንግል የዚህ አንግል ሜዠርመንት በዚህ አንግል ኢንተርሰፕት የሆነው አርክ ሲደመር በቨርቲካል አንግሉ ኢንተርሰፕት የሆነው አርክ which is DB፣ የነዚህ ድምር ግማሹ ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከአንግል AEC ጋር እኩል ነው። ለምሳሌ okay, so ለምሳሌ ይሄ አሁን if you are asked to calculate the measure of angle X, አሁን angle X intercept የሚያደርገው አርክ ይሄ ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? የአንግል X ሜዠርመንት half of፣ ለምሳሌ ይሄኛው ስንት ነው? ABCD እንበለው። ስለዚህ የሲዲ አርክ ሲዲ ፕላስ ይሄኛው ቨርቲካል አንግሉ ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንተርሰፕት የሚያደርገው አርክ ደግሞ ይችኛል።
ስለዚህ አንግል ኤቢ አርክ ኤቢ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ግማሽ ነው ማለት የሁለቱም ድምር ግማሽ 380 ሲደመር 40 ስንት ይሆናል ማለት ነው? 60 ዲግሪ ይሆናል። So remember, when two chords intersect inside a circle, angles are formed. I mean, an angle is formed. And remember, the angle formed by the intersecting chords is the same as 1/2 of the sum of the intercepted arcs formed by both angles, by the angle as well as by its vertical arc. ስለዚህ እዚህ ጋር ግልጽ እንዲሆንላችሁ when two chords intersect inside a circle they form angle. The angle formed or the measure of the angle formed by two intersecting chords inside a circle is equal to the sum of the intercepted chords. እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። የነዚህ ኢንተርሰፕትድ የሆኑ አርኮች ድምር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የዚህ አንግል ከተባላቸው በዚህ አንግል ኢንተርሰፕት የሚሆነው አርክ ይሄ ነው። and this angle is congruent with this one, right? vertical angle ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንግል ደግሞ ሳብተንድ የሚያደርገው አርክ የትኛው ይሄ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? የነዚህ ድምር ደምረን በግማሽ 1/2 of the sum of the intercepted arcs ይሆናል ማለት ነው። ሌላው the other property that you have to know about chords is the perpendicular bisector of any chord of a circle passes through the center of the circle. ስለዚህ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ሁለት ባይሴክት የሚያደርጉ or let's call this O center on ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት እነዚህ ባይሴክት የሚያደርጉ ኮርዶች ፐርፔንዲኩላር ባይሴክተርስ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄና ይሄ እኩል ነው እንደን ይሄና ይሄም እኩል። ምክንያቱም ኮርዱ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ሁለቱም ኮርዶቹ ዲያሜትር ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ perpendicular bisector of any chord of a circle passes through what? through the center. ምክንያቱም ይሄ ማለት ይሄ ሴንትራል አንግሉ ስንት መሆን አለበት? 90 መሆን አለበት። ለምን? አንድ ይሄ ዲያሜትር ነው ካልን የዚህ ኮርድ በዚህ ኮርድ የሚፈጠረው አርክ ሜዠርመንት ስንት 180 ነው የሚሆነው። ሁለቱም እነዚህ እኩል ስለሆኑ ይሄም 90 ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ኮርዱም አርኩም ስንት ይሆናል ማለት ነው? 90 ዲግሪ ይሆናል። ይሄም 90 ይሆናል። ይሄም 90 ይሆናል። 90 ይሆናል። ስለዚህ ምን እንላለን? perpendicular bisector of any chord of a circle passes through the center. The other property of a chord is a line segment from the center of a circle. A line segment from the center of a circle that bisects a chord.
a chord is perpendicular to the chord. Perpendicular to the chord. ስለዚህ ምን ማለት ነው? A line segment from the center of a circle that bisects a chord is perpendicular to the... አሁን የቅድሙ ኮንቨርስ ነው። ቀደሙ ምን ነበር ያለው? ሁለት እነዚህ ኮርዶች ከሳልን እና ፐርፔንዲኩላር ከሆኑ ፐርፔንዲኩላር ባይሴክተር እነዚህ ሁለት ኮርዶች በሰንተር ነው የሚያልፉት ነው ያለው። አሁን ደግሞ a line segment from the center of a circle that bisects a chord ስለዚህ ላይን ሴግመንቱ በሰንተር የሚያልፍ ከሆነ እና ደግሞ እነዚህ ምን ከሆኑ ባይሴክተር ማለት ምን ማለት ነው? ኦን በላት ይሄ ባይሴክት የሚደራረቡ ከሆነ እነዚህ ሁለት ኮርዶች ፐርፔንዲኩላር ናቸው። አሁን እንዴት ነው ይሄን ፕሩፍ የምታደርጉት? ለምሳሌ አሁን ይሄ ላይን ሴግመንት በሰንተር ነው የሚያልፈው ማለት ምን ማለት ነው? የዚህ ሜዠርመንት 180 ነው ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለው አይደል? 180 ነው። አሁን እዚህ ጋር እነዚህ ሁለቱም እኩል ናቸው ብለናል። ይሄ 180 ከሆነ ይሄ አንግል እና ይሄ አንግል እኩል እንዲሆን ይሄ አንግል ስንት ከሆነ ነው? የ180 ግማሽ which is 90 ዲግሪ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ፕሩፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። this is also another property of a chord ማለት ነው። ስለዚህ when two chords intersect inside a circle and is the line segment that passes through the center bisects the chord, then the chords are perpendicular to each other. So a line segment from the center of a circle that is perpendicular to a chord bisects the chord. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አሁንም let's consider this circle with center O. አሁን እዚህ ጋር a line segment from the center of a circle ስለዚህ እዚህ ጋር በዚህ የሚያልፍ line segment ቢኖረን that passes through the center and is perpendicular to the chord perpendicular ነው እነዚህ ሁለት ይሄ ሴንተር ነው። ይሄ perpendicular ከሆነ perpendicular ናቸው ማለት ምን ማለት ነው? ሁለቱም እነዚህ ኮርዶች 90 ዲግሪ ላይ ቢገናኙ ወይም ዲግሪያቸው 90 ዲግሪ ቢሆን ኮርዶቹ ባይሴክት ይደራረጋሉ ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄ 90 ዲግሪ ነው ማለት ይሄ ኢንተርሰፕትድ የሆነው አርክ 90 ነው ማለት ነው። ይሄም 90 ነው 90 ነው 90 ነው። ከዚህ ወደዚህ ያለው ዲስታንስ ምን ይባላል? ራዲየስ ይባላል። ከዚህ ወደዚህ ያለው ራዲየስ ኦፍ a circle are congruent ይባላል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄም r ከሆነ r ነው።
ስለዚህ እኩል ስለሆኑ ምን ይደራረጋሉ ማለት ነው? ባይሴክት ይደራረጋሉ። ስለዚህ if a line segment from the center of a circle is perpendicular to a chord, then it bisects the chord ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኮርዶቹ ባይሴክት ይደረጋሉ ማለት ነው ይቻላል። እነዚህ የኮርድ ፕሮፐርቲዎች ናቸው ማለት ነው። Now let us work on exercise 6.5. Write true if the statement is correct and false if it's not. A diameter perpendicular to a chord bisects the chord. So, if a line segment passes through the center and it is perpendicular to the chord, ኮርዶቹ ባይሴክት ይደራረጋሉ ብለናል። ስለዚህ ይሄ መልስ ምንድነው ማለት ነው? ትሩ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ራዲያሶች ምንድናቸው ብለናል? ኮንግረንት ስለሆኑ ማለት ነው። A perpendicular bisector of a chord passes through the center of what? Of a circle. ስለዚህ አንዱ ፕሮፐርቲ ያልነው ምንድነው? A perpendicular bisector of a chord passes through what? Through the center. ስለዚህም ትክክል ነው ማለት ነው። እሺ C the measure of the angle formed by two chords of a circle is equal to the sum of the measure of the arc subtending the angle and its vertically opposite angle. So ይሄ false ነው። ለምን? ምክንያቱም when two chords intersect inside a circle, the angle formed is equal to one half of the sum of what? The arc subtending the angle and its vertically opposite angle. ስለዚህ እዚህ ጋር ግን እኩል ከድምሩ ጋር እኩል ነው እያለ ያለው። ስለዚህ half of the sum of the arc subtending the angle and its vertically opposite angle መሆን ነበረበት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። እሺ in the figure 6.27 measure of angle APB okay is 100 ስለዚህ የዚህ 110 ነው ተባለ። measure of angle BAC ይሄ ማለት ነው 40 then find the sum of measure of arc AD እና arc AD and BC እሺ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ እቺኛዋ አንግል ስንት ሆናለች? አሁን ስትሬት አንግል ስለሆነ ስትሬት ላይን ስለሆነ የነዚህ ድምር 180 መምጣት አለበት። አሁን ይሄ x ብለው x ሲደመር 110 180 መምጣት አለበት። ስለዚህ የx ዋጋ ስንት ነው ማለት ነው? 70 ነው ማለት ነው። 70 የዚህ አንግል ሜዠርመንት የአንግል measurement of angle APD ከማን ጋር እኩል ነው? 1/2 of ስለዚህ አሁን እነዚህ ሁለት ኮርዶች ኢንተርሴክት አድርገው የሚፈጠሩ ኢንተርሴፕትድ አክስ አሏል የነሱ ድምር ግማሽ ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? የዚህ ሜዠርመንት is one half of measure of what? arc AD plus measure of arc BC ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺ 70 ነች እኩል ይሆናል 1/2 of measure of AD arc AD plus measure of arc BC ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በሁለት እናባዛው measure of arc AD plus measure of arc BC ስንት መምጣት አለበት ማለት ነው? 140 ዲግሪ መሆን አለበት። measure of ACD
እሺ ይሄ 110 ነው፣ ይሄ 40 ነው ብለናል። ኤሲዲ ኦኬ። ስለዚህ እንደዚህ እናጋትና አሁን የጠየቅነችን ነው ችን ዋይ እናርጋት ኤሲዲ ማለት እሺ። ስለዚህ ይሄ አሁን ይሄ 40 ከሆነ ይሄ የዚህ አርክ ሜዠርመንት ስንት ነው? 80 አይሆንም? ምክንያቱም የዚህ ሁለት እጥፍ ነው ኢንተርሰፕትድ የሆነው አርክ። ምክንያቱም በዚህ የሚፈጠረው ኢንተርሰፕትድ የሆነው አርክ ግማሹ ከማን ጋር እኩል ነው? ከኢንስክራይብድ አንግሉ ጋር ብለናል። እሺ ስለዚህ ሜዠር ኦፍ አንግል BAC ከማን ጋር እኩል ነው? ሃፍ ኦፍ ሜዠር ኦፍ ዋት BC አርክ BC ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 40 ስለሆነ የዚህ አርክ ሌንግዝ አርክ ሌንግዝ አልኩት ሜዠር ኦፍ the arc is 80 ማለት ነው። እሺ ቀደም ደግሞ ምን ብለናል? የዚህ አንግል ስንት ነው ያገኘው? 70 ነው ይሆናል። እሺ ስለዚህ 70 ማለት ምን ማለት ነው? 70 ዲግሪ ማለት 1/2 of measure of angle measure of arc AD plus measure of BC ብለናል። አርክ BC እሺ እቺን በሁለት እናባዛው ይሄ 140 ይሆናል። measure of AD arc AD plus measure of arc BC ስንት ነው? 80 ሶ አሁን ለምንድን ነው measure of arc AD መፈለግ ያስፈልጋል? ምክንያቱም ይሄ አንግል ኢንተርሰፕት የሚያደርገው አርክ የትኛው ነው? AD ነው። እያችሁታል? ይሄ አርክ ነው። ስለዚህ እቺን ካገኘው የዚህን ግማሽ ከዚህ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ሜዠር ኦፍ አርክ AD ስንት ይሆናል? 60 ይሆናል ማለት ነው። ሶ የሜዠር ኦፍ ዋይ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ሜዠር ኦፍ አንግል ዋይ half of measure of arc AD አይደል? ስለዚህ AD ስንት ነው? 1/2 of 60 ስንት ነው? 30 ዲግሪ ይሆናል። እሺ in the figure 6.28 measure of angle CBD እሺ እቺ ማለት ነች 45 ነው። measure of ABD 40 and measure of arc AB ይሄ ማለት arc AB 9 ስለዚህ ይሄ ስንት ነው ማለት ነው? 45 አይሆን? ምክንያቱም ይሄ አርክ እነዚህ ኮርዶች ኢንተርሰፕት የሚያደርጉ ስለሆነ ማለት ነው። then find angle APD ይሄ ማለት ነው። እሺ ይሄ እንኳን ቀላል በቃ 45 አገኘን። ይሄ ምንድነው ማለት ነው? 90 ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? 90 ዲግሪ ነው ማለት ነው። እንዴት? ምክንያቱም አሁን ይሄን ኤክስ ካልኩት ይሄን ትራንግል ይዩት እዚህ ጋር አለ ኤክስ ሲደመር 45 እኩል ይሆናል 180። ስለዚህ ኤክስ ስንት ነው ማለት ነው? 180 ሲቀነስ 90 ስንት ነው? 90 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ትንሽ መሳሳል ላይ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ኤሲ በምን ማለፍ አለበት? 90 ስለሆነ በሴንተር ማለፍ ነበረበት። ኤኒዌይስ አሁን እዚህ ጋር እንዴት ነው ያደረኩት? አርክ ሜዠር ኦፍ አርክ ኤቢ ስለሰጠኝ በዚህ ኢንተርሰፕት በማድረግ የተፈጠረው ኢንስክራይብድ አንግል የዚህ ግማሽ ስለሆነ 45 ይሆናል ይሄ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ አርክ ኤቢ በዚህ ኢንተርሰፕት በማድረግ የተፈጠረ ስለሆነ ማለት ነው።
በዚህ ኢንተርሰፕትድ የሆነው አርክ የተፈጠረ ኢንስክራይብድ አንግል ስለሆነ የዚህ አንግል is half of measure of arc AB ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 45። ይሄ 45 ከሆነ ይሄም 45 ነው ኦልሬዲ ሰጥቶናል። ሶ ትራያንግል ስለሆነ ይሄንን sum of the interior angles of a triangle 180 ስለሚሰጠን በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። So let chords AC and BD intersect at E in a circle O. ስለዚህ circle O ማለት ሴንተር O ማለት ነው። AC የሚባል እና BD intersect at E. E ነውና if measure of ABD ስለዚህ ምን ማለት ነው? እንደዚህ አድርገን ብንስል እቺኛዋ ይሰጣል። ስንት ነው? 42። እሺ ይሄ 42። ስለዚህ ይሄ 42 ማለት ምን ማለት ነው? የዚህ አርክ ሜጀር ስንት ነው? አርክ ኤዲ 84 ሁለት እጥፍ። እሺ ሲዲ 120 measure of angle AED እቺኛው ናት 104 ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? measure of angle AED is half of እዛውን እነዚህ ኮርዶች ኢንተርሴክት ሲያደርጉ የፈጠሩት አንግል አለ which is AED ነው። የዚህ አንግል ሜጀር ከማጋ እኩል ነው ብለናል። 1/2 of measure of arc CD plus measure of arc AB ማለት measure of angle AED 104 ከሆነ half of measure of arc CD ስንት ነው? 120 ነው ፕላስ measure of arc AB እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስንት ይሆናል? 208 እኩል ይሆናል 120 ሲደመር measure of arc AB። therefore measure of arc AB ስንት ነው ማለት ነው? 208 ሲቀነስ 120 88 ዲግሪ ሆኗል ማለት ነው። ይሄ ማለት የአርክ AB ሜጀር ነው ያገኘሁት። ግን የተጠየቅነው ኤ ላይ የቢሲ ነው የተጠየቅነው። የቢሲ ለማግኘት ስለዚህ አሁን ይሄ 88 ካገኘው የአርክ ቢሲ ለማግኘት ምንድን ማድረግ ነው? የአራቱም አርኮች ኢንተርሰፕትድ የሆኑ አርኮች ድምር ስንት መምጣት አለበት? 380። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሜጀር ኦፍ አርክ ኤቢ ሲደመር ሜጀር ኦፍ አርክ ቢሲ ሲደመር ሜጀር ኦፍ አርክ ሲዲ ሲደመር ሜጀር ኦፍ አርክ ኤዲ ስንት መምጣት አለበት? 360። የዚህ ስንት ነው? ኤቢ 88 ሲደመር ቢሲ ስንት ነው? እሱ አናውቀው። ሜጀር ኦፍ አርክ ቢሲ ሲደመር ሲዲ ስንት ነው? 120 ሲደመር ኤዲ ስንት ነው? 84 እኩል ይሆናል 360። ሜጀር ኦፍ አርክ ቢሲ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 360 ስለዚህ መጀመሪያ እንደምራችሁ 88 84 126 ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 68 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው።